Hello children, welcome to 7th standard English class. Children, in previous classes we were learning about Ekalavya. Do you remember? Yes, very good. And I gave you few homeworks, isn't it? Have you written it? Shall we check the answer? Yes, here we go. I gave you few questions first. Who was Ekalavya? I think you have written the answer. Shall we see the answer now? He was the son of Hiranyadanush. Very good. And what is the second question? Where did he go to learn archery? Yes, where did he go? Yes, very good. He went to Dronacharya's ashram to learn archery. Very good. I think you have written correctly. Shall we move further? Say a third one. Yes. Why did he want to learn archery? ಯಾಕೆ ಅವನು ಆರ್ಚರಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ? Yes. Very good. I think you have written the answer correct. He wanted to learn archery to protect fawns from the wolves. Have you written it? Very good. And I gave you one more exercise. Shall we check? Yes. Here we go. Complete the following paragraph using the words given below. I gave you the verb form. You had to write the noun form, isn't it? Have you written it? Just check the answer, children. Yes. For lose, what is the noun form of this one? Loss. Yes. And just check the answer, children. Just check the answer. What is the noun form of meet? Yes, it's meeting. Very good. And what is the noun form of move? Movement. I think you have written correctly. Very good. What is the noun form of bell? Yes, belling. What is the noun form of decide? Very good. Decision. I think you have written the answer correct. Very good. See, what is the noun form of execute? Execution. Very good. All of you clap for yourself, children. Very good. You have written correctly. I know many of you have written correctly. You are listening to lesson, isn't it? You are listening to me properly. I know. Children, before going to lesson, shall we learn few new words? Here we go. Howl. Repeat after me, children. Howl. H-O-W-L. What do you mean by howl? Just listen to this. Yes. What is howl? Sound made by a wolf. Very good. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ? ಏನಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಊಳಿಡೋದು. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಊಳಿಡು. Sound made by a wolf. Shall we make a sentence for this? Some dogs howls at night. ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಬರೀ wolves ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಊಳಿಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೌಲ್. ಹೌಲ್. Shall we go for the next word? Whines. Repeat after me, children. Whines. What do you mean by whines? Cry with a pain. ತುಂಬ ನೋವಾದಾಗ ಅಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು whines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Very good. Shall we make a sentence? Here we go. Priya whines when she fell on the ground. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ she whines with a pain. Did you understand the meaning of these two words, children? Shall we read the lesson? Okay, open the book. Keep your books ready. I'll explain the story while reading itself. Shall we do now? Okay, here we go. Forest scene. 2 years later. What do you mean by 2 years later? 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ. Yes, 2 years later. Drona's idol decorated with flowers on a platform under a tree. Drona's idol. Idol ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂರ್ತಿ. Idol ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂರ್ತಿ. Yes. Decorated with flowers
ಆನ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನನ್ನ? ದ್ರೋಣಾದು ಐಡಲ್ನ. ಅಂಡರ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ. ಏಕಲವ್ಯ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಐಡಲ್. ಏಕಲವ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬೋಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬೋಯಿಂಗ್? ಎಸ್, ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಬಿಫೋರ್ ದ ಐಡಲ್. ಬಿಫೋರ್ ದ ಐಡಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಡೀರ್ ವರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್. ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೇಯೋದು. ಡೀರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೀರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಜಿಂಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೀರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪೀಸ್ಫುಲಿ. ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವೆಲ್ಲನೂ? ಎಸ್, ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು? ವುಲ್ಫ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ಈಗ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏಕಲವ್ಯ. ನಾವು ಏಕಲವ್ಯ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಐಡಲ್. ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಹೌ ಕೈಂಡ್ ಯು ಆರ್. ಕೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದಯೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ಆರ್ಚರಿ ವೆಲ್ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ 2 years. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ವಾಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಗುರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಗುರು. ಅವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಮೈ ಗೋಲ್. ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಗೋಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗೋಲ್ನ? ಅವನ ಗೋಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅವನ ಗೋಲು? ಎಸ್, ಅವನು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ತೋಳಗಳಿಂದ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವನ ಗೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಬಲ್. ನನ್ನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು ಈಗ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಡಿಯರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್. ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್. ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎಸ್, ಮೇಯೋದು. ಏಕಲವ್ಯ. ನಾವು ಏಕಲವ್ಯ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ಎಸ್, ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದ. ಆದರೆ ಹೌಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಎಸ್, ಹೌಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತೋಳಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಬೊಗಳೋದು. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ ದೂರದಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಹೌಲ್ ಆಫ್ ವುಲ್ಫ್ಸ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ತೋಳಗಳು ಊಳಿಡುವಂಥ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರ್ದು ಶಬ್ದ? ಇದು ನಾಯಿಗಳದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ನಿಯರರ್. ದ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ನಿಯರರ್. ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶಬ್ದ. ದ ಡಿಯರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಆಯಿತು. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆಲ್ಲನೂ? ಭಯದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂತು. ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏಕಲವ್ಯ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಿಯರ್. ಏನು ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ? ಭಯ. ನೋ ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಬೇಡ. ನೋ ಡಾಗ್ ಆರ್ ವುಲ್ಫ್ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಲೀವ್. ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀ ಶೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ಹೀ ಶೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯರೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ಅವನು ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು.
ದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಅವನು ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು? ದ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಶಬ್ದ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಹೋ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹಂಟರ್ಸ್. ಹಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಟೆಗಾರರು. ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏಕಲವ್ಯ. ಹೌ ವಿಕೆಡ್ ದೇ ಆರ್. ವಿಕೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಟ್ಟವರು, ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಂತ ಇರೋಂಥವ್ರು. ಹೌ ವಿಕೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಸೆಟ್ ದೇರ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪುವರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನವನು? ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್. ಹೋ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಸಿ. ಆ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಸಿ, ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಮೈ ಗುರು ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಗುರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ ದ್ರೋಣ ವಿತ್ ಅರ್ಜುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ಆರೋಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂತು. ನಾಯಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಏನಿದೆ? ಆ್ಯರೋಸ್. ಏನಿದೆ? ಆ್ಯರೋಸ್. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು ಆ್ಯರೋಸು? ಎಸ್, ಏಕಲವ್ಯ. ಏಕಲವ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾಯಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದ ಪುವರ್ ಡಾಗ್ ವೈನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ಲಿ. ವೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಎಸ್, ಕ್ರೈ ವಿತ್ ಪೇಯ್ನ್. ತುಂಬ ನೋವಾದಾಗ ಅಳೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋವಲ್ಲಿ. ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ರೋಣ. ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಹೌದು, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ದ್ರೋಣನ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕಲವ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯ, ಏಕಲವ್ಯ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಧನುಷ್ ಪೇಸ್ ಹಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯು. ಆಚಾರ್ಯ, ನಾನು ಹಿರಣ್ಯಧನುಷನ ಮಗ, ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣ, ಅರೈಸ್ ಮೈ ಬಾಯ್. ದ್ರೋಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರೈಸ್ ಮೈ ಬಾಯ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೇನ್ಡ್. ಗೇನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಇನ್ ಆರ್ಚರಿ, ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲ್ತಿದ್ದು? ಎಸ್, 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಯೋರ್ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನಿಗೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಉತ್ತಮರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಈಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಬೈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕಲವ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ? ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಎಸ್, ಶಬ್ದವೇದಿ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಏಕಲವ್ಯ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೀಗ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಡಿಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? ಎಸ್. Now, shall I ask you a few questions, children? See here. Why did Ekalavya shoot arrows at the approaching noise? ಅಂದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ಬಾಣವನ್ನು ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು? ಯಾಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ? ಎಸ್, ಯಾಕೆ? ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? The deer got afraid at the barking sound of dogs. ಆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗಳು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಏಕಲವ್ಯ shot arrows at the approaching noise. Copy it, children.
Shall we go for the next one? Pick out the line in which Drona praises the teacher of Ekalavya. ಏಕಲವ್ಯನ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹೊಗಳಿದಂಥ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನು ಹೊಗಳಿರೋಂಥದ್ದು. ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. See here. What a skill you have gained in archery in this short period. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ. Your teacher must indeed be a great one. ನಿನ್ನ ಟೀಚರ್ ಇದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಲೈನು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕಾಪಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. Shall we go for the third one? What made Drona appreciate Ekalavya's skill? ಏಕಲವ್ಯನ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ದ್ರೋಣ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನನ್ನು? ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ? ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಏಕಲವ್ಯನ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ದ್ರೋಣ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಸ್, ಶಬ್ದವೇದಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಕಲವ್ಯ ಶೂಟ್ಸ್ ಆರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್. ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಶಬ್ದ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ದಿಸ್ ಮೇಡ್ ದ್ರೋಣ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಏಕಲವ್ಯ ಸ್ಕಿಲ್. ಈ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕಾಪಿ ದ ನೋಟ್ಸ್. Children, when you go outside, you see many signboards on the shops, isn't it? Now, you can check few mistakes over there. Just check here. Our teachers make a difference. See here, our teachers make a difference. What is the mistake here, children? Can you just make out? See? Yes. Our teachers make a difference. What is the spelling mistake over there, children? Can you just check? See here, difference. E should come, but here they have written A. You have to correct the mistake. Did you understand? Okay, here see. God does not make mistakes. Is it mistakes or mistakes? Yes, it should be mistakes. See, God does not make mistakes. Here they have written T-E-A-K-S, isn't it? This is wrong. You should correct it and write, children. Okay? See here, launch is ready. Is it correct? Launch is ready. When you go near the hotel or restaurant, you can see this board. Launch is ready, but is it correct? No. What is the correct one? Lunch is ready. Lunch is ready. Lunch ಅಂದ್ರೇನು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ. Here see, fresh vegetable juice center. ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು? ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ? Just check this one. Fresh vegetable juice center. Fresh vegetable. Here it is vegetable. This is wrong. Just you have to correct and write. Okay? Shall we go next one? See. Thank you for serving our country. Here, what is the mistake? Can you check? See here. Thank you for serving our country. Which one is correct, children? Yes. See here. See here, same thing is there. Thank you, thank you. Thank you is there. For is there. Here, severing is there.
Here serving is there, our country. Everything is same. Only thing is severing and here serving. Which one is correct? Yes, this one is correct. Serving our country. Can you notice the difference, children? Yes. Can you make it? Yes. Can you recognize the mistakes? Yes. See here. Estate for sale. Estate for sale. What do you mean by estate for sale? Here see. Estate for sale. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು? ಎಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೂರ್ಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಇದು ರಾಂಗ್. ಸಿ, ಅಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನು ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ಟೇಟ್. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. Very good. Now, what you have to do, children? You have to observe properly all the signboards when you go out. Okay, while coming to school or going for shopping or when you go out with your parents, you have to observe the signboards and you have to check the mistakes. Okay, will you do? You note down how many wrong signboards you see. Okay, will you do it? Children, I am going to show you few pictures. Just observe that. How is this, children? Yes, it's very beautiful. Wow, it's so beautiful. Now see this one. What can you say for this picture? Yes. How hot it is. How will you say? How hot it is, isn't it? Then next one, see here. What is this? Crocodile, isn't it? How terrifying. It's so terrifying. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಠ ಓದ್ದಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದೀವ? ಇಲ್ಲ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, isn't it? See here, one more picture. When we win the match, what we will say? Hooray, we have won the match. We won the match, isn't it? Here we are expressing our feeling. We are so surprised. We are so happy, isn't it? So this type of sentences, see, I'll give you few more examples. How hot it is. I showed this picture, isn't it? Example of this one. How quickly the holiday has passed. What do we call such sentences as? Yes, exclamatory sentences. Exclamatory sentences expresses surprise, wonder or pity and ends with an exclamatory mark. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಇದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಾಗ, ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಲರ್ನ್ 2 types ಆಫ್ sentences in previous class, isn't it? Yes. Here, third one. See here now, children. What is this? Glass of water. If we go to somebody's house, what they will offer? Yes, glass of water. What you will ask? Yes, please give me a glass of water. When we are thirsty, we'll ask for glass of water, isn't it? Please give me a glass of water. See here. What is this girl doing? Yes. What is she doing? Close the door. Closing. She is closing the door. Now, I should tell her, I should command her to close the door. Isn't it? Sony, close the door. I am telling her, close the door. Isn't it? I am giving the command. What I am telling? Yes, I am commanding her to close the door. I'll give you a few more examples. Open the window. It's a request or command. Clean the blackboard, please. Here, who will say this one? Your classmates or teacher. They may say like that, isn't it? Clean the blackboard, please. What type of sentence is this? Yes, imperative. What type of sentence is this? Imperative. Expresses commands or requests
and ends with a full stop. Did you understand? Now you have learned 4 types of sentences, isn't it? In previous class you learned 2, now you learned 2. Which are the sentences you learned, children? Yes, exclamatory and imperative, isn't it? Now shall I give you homework for this one? See here, in page number 46 and 47, you wrote for few sentences, you marked what type of sentences. Now you have to write few more sentences. See here. For this one, I think you didn't write. Open the window. What you should write here? Yes, it's imperative. Yes, very good. See here. Sugar is bad for your teeth. I think you have written answer for this one. Yes, assertive, isn't it? See. Please be quiet. It's requesting. So what type of sentence is that? Imperative. Very good. And all these answers you have to write by yourself and you should show to your teacher. Will you write it? It's in the page number 46 and 47. See, 12 sentences are there. You should write answer for all that and you have to show it to your teacher. Did you understand? And few more questions I have given here. See here. Why did Ekalavya shoot arrows at the approaching noise? Yes. Pick out the line in which Drona praises the teacher of Ekalavya. Third question. What made Drona appreciate Ekalavya's skill? You should write in your homework and show to your teacher. Will you write it? Did you enjoy the class, children? Okay. Thank you. I am Anita Shobini from GMPS Batranpura, South to Bangalore.